नाम धन्यवाद हो। मु प्रभु को धन्यवाद दिए। प्रभु पुनर्बार ताहांकर वाक्यरु गोटे नूतन प्रसंग नहीं आपण मान सम्मुख में आसवाई से अनुग्रह करिसेंती। सेतिपाई मु परमेश्वर नाम प्रशंसा करे। आज सेवा कार्य आपण समस्त को आंभ मान उद्धारकर्ता प्रभु जीशुख्रीष्ट नाम स्वागत जनाए। ख्रीष्टरे प्रिय भाई एवं भौणी माने आज आम जो प्रसंग उपर कथबार्ता हेबा से प्रसंगर शीर्षक है जड़े ख्रीष्ट विश्वासी केउठारु सावधान रहिबा उचित। जड़े ख्रीष्ट विश्वासी भाव में केउठारु सावधान रहिबा उचित। यही प्रसंग उपरे आमे परमेश्वर वाक्य नहीं अल्प समय आमे कथबार्ता हेबा। प्रभु को नाम धन्यवाद हो। प्रिय माने आमे अनेक समय रे अनेक गुड़ाई विषय ठारू सावधान न हेबारु आमे सतर्क न हेबारु समस्यार सम्मुखीन हेबाकु पड़िथाए, दुखर सम्मुखीन हेबाकु पड़िथाए, एपरिकी पापरे पतित हेबार मध्य संभावना पड़िथाए। प्रभु जीशु ख्रीष्ट आमानकु से अनुयोग करिबा पाई चाहंती, परामर्श देबा पाई चाहंती जे आमे केउठारु सावधान हेबा। आसंतु आमे परमेश्वर वाक्यरु प्रथम विषय आमे देखिबा जे आमे जणे ख्रीष्टंकर लोक भावरे आमे ताहांकर जड़े विश्वासी भाव में केउठारु आमे सावधान हेबा। प्रभु तांकर वाक्य जरिया से आम मान परामर्श देवाई चाहती। प्रथम विषय आमे देखिबा मार्क लिखित सुसमाचार 8 अध्याय 15 पदरे प्रभु जीशु ख्रीष्ट एई प्रकार से कहती। एठारे ए प्रकार लिखा जाए, पर जीशु सेमानंकु दृढ़ आज्ञा देले, सतर्क हुओ, फारुसी मानंक और हेरोदंक खमीर ठारू सावधान होई थाओ। प्रिय प्रभु लोक माने प्रभु नाम धन्यवाद हो। एठारे प्रभु जीशु ख्रीष्ट दृढ़ आज्ञार सहित गुरुत्वपूर्ण भाव अति महत्व भाव से आमानकु सतर्क करिबा पाई चाहंती जे हेरोदंक खमीर ठारू आउ फारुसी मानक खमीर ठारू सावधान होई थाओ। मु आपण मानकु फारसी मानक खमीर विषय मु कहू नहीं, हेरोदंक खमीर ठारू आमे सावधान हेबार अछि। एही कथा मु आपण मानकु कहिबा पाई चाहे। प्रिय प्रभु लोक माने खमीरर अर्थ आमे कोन बुझू? खमीर बोली कहिले पाप आ दुष्टता को बुझाए, जहाँकि यार उत्तर आमे प्रथम करंतिय 5 अध्याय 6 रु 8 पद मध्य आमे पाई परिबा। खमीरर अर्थ दुष्टता आ गोटे पापमय स्वभाव को बुझाए। तो हेरोदंक स्वभाव ठारू सावधान रहिबा पाई प्रभु जीशु ख्रीष्ट आमानकु से सतर्क करांती। आसंतु आमे देखिबा जे हेरोदंक ठारू प्रभु जीशु ख्रीष्ट सावधान रहिबा पाई आमकु काहेकि से कहंती, आउ हेरोदंक ठारे ए प्रकार कोन स्वभाव थिला जे प्रभुंकर अर्थात जीशुख्रीष्टंकर गोटे घृणार विषय थिला जे से स्वभाव को से पसंद करू नथिले। आज से आमानकु शिखाउचंती से स्वभाव तुम ठारे न थाओ, से स्वभाव ठारू तुमे सावधान रही थाओ। एई कथा से आमानकु कहिबा पाई चाहंती। जदि आमे हेरोदंकर स्वभाव को आमे देखिबा से ही मार्क लिखित सुसमाचार 6 अध्याय के जदि आमे जिबा, एठारे प्रकार लिखा जाए जे 19 पद जदि आमे पढू, सेतिरे हेरोदिया तांको प्रति ईर्षान्वित होई तांको बोध करिबा निमंते इच्छा करुथिले। एठारे ए प्रकार लिखा जाए, कारण जहन हेरोदंकु कहुथिले आपणा भाईर भार्य को रखिबा आपणकर विधि संगत नुहे, सेतिरे हेरोदिया तांको प्रति ईर्षान्वित होई तांको बोध करिबा निमंते इच्छा करुथिले, मात्र पारु नथिले। प्रिय माने प्रभु जीशु ख्रीष्ट जहन हेरोदंकु से किछि खराब कथा से कही नांती, से गोटे कथा कहिले जे भाईर भार्या को रखिबा विधि संगत नुहे। एई कथा सुनिला परे हेरोदिया रागी गले। से जहनंकु रागी तांकु बोध करिया पई चेष्टा करुथिले। आ जदि 20 पद आपण देखिबे, एठारे प्रकार लिखा जाए, कारण हेरोद जहनंकु जणे धार्मिक और पवित्र व्यक्ति जानी भय करुथिले आउ तांकु रक्षा करिबाकू चेष्टा करुथिले, तांकु बोध करिबा पई मध्य चेष्टा करुथिले, से तांकु रक्षा करिबा पई मध्य चेष्टा करुथिले। आपण बुझंतु जे एई स्वभाव कि प्रकार स्वभाव
ଆଉ ଯଦି ତଳକୁ ପଢ଼ିବେ ଆପଣ, ଏଠାରେ ଏ ପ୍ରକାର ଲେଖାଯାଉଛି, ପୁଣି ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ଅତିଶୟ ଉଦ୍ବିଗ୍ନ ହେଲେ ସୁଦ୍ଧା, ଜହନଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଶୁଣି ଭୟଗ୍ରସ୍ତ ହେଲେ ମଧ୍ୟ, ତାହାଙ୍କର କଥାକୁ ଶୁଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ ସୁଦ୍ଧା ଆନନ୍ଦରେ ତାହା ଶୁଣୁଥିଲେ। ସେ ଆନନ୍ଦରେ ଜହନଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଶୁଣୁଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ବୋଧ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଏହି ପ୍ରକାର ସ୍ୱଭାବ ଠାରୁ ସେ ଆମକୁ ସାବଧାନ ହେବା ପାଇଁ, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ବାହାରି ଆସିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେମାନଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଅନ୍ତି। ପ୍ରିୟମାନେ, ଜହନଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଶୁଣି ସେ ମଧ୍ୟ ଆନନ୍ଦରେ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ମାଥିଉ ପୁସ୍ତକକୁ ଆସିବେ, ମାଥିଉ ପୁସ୍ତକ 14 ଅଧ୍ୟାୟ 6 ଆଉ 7 ପଦ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ, ସେଠାରେ ଏ ପ୍ରକାର ଲେଖାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ହେରୋଦଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ପଡ଼ନ୍ତେ ହେରୋଦିଆଙ୍କ କନ୍ୟା ସଭା ମଧ୍ୟରେ ନୃତ୍ୟ କରି ହେରୋଦଙ୍କୁ ମୁଗ୍ଧ କରିଦେଲା। ସେଥିରେ ସେ ଶପଥ କରି ପ୍ରତିଜ୍ଞା କଲେ ଯେ ସେ ଯାହା ମାଗିବ ସେ ତାହାକୁ ଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ହେରୋଦ ସେ ଜହନଙ୍କର ବାକ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଆନନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି। ଇଆଡ଼େ ଅଧା କପଡ଼ା ପିନ୍ଧି ନାଚ କରୁଥିବା ସେ ନାଚକୁ ଦେଖି ମଧ୍ୟ ସେ ଆନନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା କି ପ୍ରକାର ସ୍ୱଭାବ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆମ ଗାଁ ଗହଳିରେ, ମୁଁ ଗାଁ ଗହଳିରେ ସେବା କରେ, ଆଉ ମୁଁ ଜାଣେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ମଣ୍ଡଳୀରେ ସେମାନେ ବାକ୍ୟ ଶୁଣି ମଧ୍ୟ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଆନନ୍ଦ କରନ୍ତି, ଆରାଧନାରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଆନନ୍ଦ କରନ୍ତି। ତାପରେ ସେମାନେ ଟିଭି ସିରିଏଲ, ଅନେକ ଗୁଡ଼ାଏ ସିନେମା, ନାଚରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଆନନ୍ଦ କରନ୍ତି। ପ୍ରିୟମାନେ, ଏହି ହେରୋଦଙ୍କ ସ୍ୱଭାବ ଠାରୁ ସାବଧାନ ରହିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରନ୍ତି, ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ସଂଶୋଧନ କରନ୍ତି। ପ୍ରିୟମାନେ, ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ, ଆମେ କେଉଁଠାରୁ ସାବଧାନ ରହିବା? ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏବ୍ରୀ ପୁସ୍ତକ ନିକଟକୁ ନେବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଏବ୍ରୀ ପୁସ୍ତକ 12 ଅଧ୍ୟାୟ 25 ପଦରେ ଏ ପ୍ରକାର ଲେଖାଯାଏ, ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ଆମେ ଏଇଠାରୁ ସାବଧାନ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ସାବଧାନ, ଏଠାରେ ଏ ପ୍ରକାର ଲେଖାଯାଏ, ସାବଧାନ ଯେ ବାକ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ତାହାଙ୍କୁ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ ନ କର, କାରଣ ଯେ ପୃଥିବୀରେ ଆଦେଶ ଦେଲେ ତାହାଙ୍କୁ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରିବାରୁ ସେମାନେ ଯେ ରକ୍ଷା ପାଇଲେ ନାହିଁ, ତେବେ ଯେ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଆଦେଶ ଦେଉଛନ୍ତି ତାହାଙ୍କ ଠାରୁ ବିମୁଖ ହେଲେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଯେ ରକ୍ଷା ପାଇବା ନାହିଁ, ଏହା କେତେ ଅଧିକ ସୁନିଶ୍ଚିତ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ଧନ୍ୟବାଦ ହେଉ। ପ୍ରିୟମାନେ, ଯେ ବାକ୍ୟ କହୁଅଛନ୍ତି ତାହାଙ୍କୁ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ ନ କର। ଆଜି ଅନେକ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଏ ପ୍ରକାର କି ସେମାନଙ୍କର ବସିବାର, ଉଠିବାର ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଚାରକମାନଙ୍କୁ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରନ୍ତି। ସିଏ ଟିକେ ଅଶିକ୍ଷିତ, ସେ ଶିକ୍ଷିତ, ଆଉ ଏ ପ୍ରକାର ସେମାନେ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରନ୍ତି। ସେ 7 ଫୁଟ ଲମ୍ବା ଅଛନ୍ତି, ସେ 8 ଫୁଟ ଲମ୍ବା ଅଛନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରକାର ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦାସମାନଙ୍କୁ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରନ୍ତି। ମାତ୍ର ଆମେ ଜାଣିବା ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି, ଯେଉଁମାନେ କି ଏହି ପୃଥିବୀର ଆଦେଶ ଦେଲେ ସେହି ଆଦେଶକୁ ନ ମାନିବା ଦ୍ୱାରା କେହି ରକ୍ଷା ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଯେ ବାକ୍ୟ କହୁଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏହି ପୃଥିବୀର ଆଦେଶକୁ ସେମାନେ ଘୋଷଣା କରୁନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ସ୍ୱର୍ଗର ଆଦେଶକୁ ସେମାନେ ଘୋଷଣା କରୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ତାହାଙ୍କୁ ଆମେ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ ନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ଏଇଥିରୁ ଆମେ ସାବଧାନ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ଅନେକ ସମୟରେ ହେୟ ଜ୍ଞାନ ମାଧ୍ୟମରେ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରୁ, ଅନେକ ସମୟରେ ଆମମାନଙ୍କର ନିଦ ଦ୍ୱାରା, ବସିବା ଦ୍ୱାରା, ଆମମାନଙ୍କର ଉଠିବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରଚାରକମାନଙ୍କୁ, ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଆମେ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରୁ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ନିଜ ଲୋକମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ସେ ଆସିଲେ, ଆପଣ ରାଜ୍ୟକୁ ଆସିଲେ, ମାତ୍ର ବାକ୍ୟ କହେ ତାହାଙ୍କୁ କେହି ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କଲେ ନାହିଁ। ପ୍ରିୟମାନେ, ଗ୍ରହଣ ନ କରିବାରୁ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି କି ଯେ ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ 1 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଲେଖାଯାଏ ଯେ ଯେଉଁମାନେ ତାହାଙ୍କୁ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କଲେ, ଯେଉଁମାନେ ତାହାଙ୍କୁ କ୍ରୁଶରେ ବିନ୍ଧିଥିଲେ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ତାହାଙ୍କୁ ମେଘମାଳରେ ଦେଖିବେ। ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ଆସୁ ଆମେ 2ଟି ବିଷୟରୁ ସାବଧାନ ହେବା। ହେରୋଦଙ୍କ ଖମୀର ଠାରୁ ଆମେ ସାବଧାନ ହେବା। ହେରୋଦଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ ସ୍ୱଭାବ ଥିଲା ସେଠାରୁ ଆମେ ସାବଧାନ ହେବା। ଆଉ ଯଦ୍ୟପି ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସମାନଙ୍କୁ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରିଛୁ, ଉଚ୍ଚ ନିଚ ଦେଖିଛୁ, ଆମେ ଏଇଥିରୁ ସାବଧାନ ହେବା। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ। ଏ ବାକ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଭୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଚୁର ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମେନ୍।